परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां महाराज जियां ने बख्शिश कीतियां हन। जिवें कि आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी रहमत सदका किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दे आपां लड़ीवार गुरबाणी दी विचार कर रहे हां, गुरबाणी समझण दी कोशिश करदे हां। आप जियां ने 11 अष्टपदियां तक बाणी दी विचार सरवण कीती है। आओ अज सतगुरु जी 12वीं अष्टपदी अंदर सानू की उपदेश बख्श रहे ने, की समझ दे रहे ने। आपां 12वीं अष्टपदी दी विचार आरंभ करन लगे हाँ। सलोक सुखी वसै मुस्कीनिया आप निवार तले, वड्डे वड्डे अहंकारिया नानक गर्भ गले। महाराज कहंदे सुखी वसै मुस्कीनिया आप निवार तले। सिख अरदास विच हर रोज ये मंगदा है, महाराज सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का राखा आप वाहिगुरु। महाराज साडा मन नीवा रखियो ते साडी मत उच्ची रखियो। मन नीवे तो भाव है साडे मन विच निमरता आ जाए, गरीबी आ जाए। गुरमुखो जिवें बरसात अंदर मींह पैंदा है, मींह टिब्बियां ते भी पैंदा है ते मींह खड्ड विच भी पैंदा है। फर्क इन्ना ही है, बरसात पैण तो बाद टिब्बे सुके रह जाते हैं ते खड्ड विच पानी जमा हो जाता है, खड्ड भर जाती है। नीवी जगह भर जाती है, उच्ची जगह सुक्की रह जाती है। इसे तरह महाराज कहते सुखी वसै मुस्कीनिया, गरीबी सुभाव वाला मनुख जिहड़ा परमात्मा नूं याद करदा है, जिहड़ा हर समय निमरता विच रहिंदा है, ਉਹ महाराज कहते सुखी रहिंदा है। क्यों? आप निवार तले, क्योंकि वो अपना आप दूर कर दिंदा है। ਉਹਦੇ अंदर होमे नहीं रहिंदी, ਉਹਦੇ अंदर हंकार नहीं रहिंदा, वो नीवा बन के रहिंदा है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले। जिन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हंकारी पुरुष है, जिन्हां विच मैं है, होमे है, हंकार है, गर्व है, महाराज कहते वो गल जाते हैं। फल जिन्ना भी मर्जी सोहना होवे महंगा होवे, पर जे वो फल गल जाए, कोई भी इंसान वो फल नूं अपने घर नहीं रखदा, वो फल नूं खांदा नहीं। फल जिन्ना भी मर्जी महंगा होवे, जे गल गया वो कूड़ेदान विच ही जांदा है, वो कूड़े 'च ही जांदा है। इसे तरह महाराज कहते भाई जिन्हां दे मन नूं हंकार ने गाल दिता, जिन्हां दे मन नूं होमे ने गाल दिता, उहनूं धन गुरु नानक देव महाराज दे घर तो धक्के ही पैंदे है। उहनूं भी गुरु नानक देव महाराज प्यार नहीं करते, क्योंकि वो गल गए। महाराज धन गुरु नानक देव महाराज जी का फरमान है, महाराज कहते सारियां चगियाइयां दा सारे गुणां दा भाव की है। नाम जपण दा भाव की है? नाम जपण दा भाव यो है भी मूँह विच मिठास आ जाए
ਤੇ ਮਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਛਪੜੀ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਣ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ, ਮਾਣ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜੋਬਨਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੁਣ ਜੋਬਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋਬਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਐ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਕਰਮਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਭੂਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਗਰਵਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਗਰਵਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 7 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਂਦਿਆਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਧਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਬਹੁਤ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਪਰ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਪਸਮੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਹ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਠ। ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੈਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਬਦੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰੇ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਹਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰ।
ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕਰਮ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ, ਨਿਫਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣ ਕਰ ਲਏ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਏ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਰਮ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਗਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇਕੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਮੇਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਬਈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਤਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਵੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਵੈਰੀ ਮੀਤ, ਧਾਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਤਰ, ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਦ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਵਰਤ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਾਓ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਗਰਕਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।